we reach up to hypertrophic pyloric stenosis. Hypertrophic means enlargement of the tissues around the pylorus. So it is pyloric and stenosis causing a narrowing of the pylorus. Hypertrophied pylorus muscles. A hypertrophied pyloric muscles causes a narrowing of the pyloric canal. Thickness creates a narrow stomach outlet. Stomach outlet narrow થઈ જશે. Hypertrophic increase in the size. Pyloric, that is the pylorus. Stenosis means narrowing. Opening from the stomach into the small intestine get narrowed. Sign and symptom. Classic sign and symptom, that is the projectile vomiting. Stomach contains acid which becomes depleted when vomiting, which leads to the metabolic alkalosis. હંમેશા એ યાદ રાખવાનું, વોમિટિંગ થાય તો શું થઈ જશે? મેટાબોલિક આલ્કલોસિસ થઈ જશે, કારણ કે સ્ટમકનું જે એસિડ છે બોડીની બહાર જાય છે કોઈ પણ કન્ડિશનની અંદર. નોન બિલિયસ એમેસિસ મીન્સ બાઇલ અંદર પ્રેઝન્ટ નહીં હોય. કેમ? કારણ કે જે ફૂડ કન્ટેન્ટ છે ડિયોડિનમમાં ગયું નથી. જો ડિએડિનમમાં એન્ટર થઈ ગયું હશે તો પેન્ક્રિયાટિક જ્યુસીસ, બાઇલ બધું અંદર એન્ટર થઈ ગયું હશે. પણ આ જે વોમિટ થાય છે તો અહીંયા સ્ટમકથી જ થાય છે. સો નો બિલિયસ એમેસિસ. ઓલિવ શેપ્ડ માસ પાલ્પેબલ ઇન ધ રાઇટ અપર ક્વાડ્રન્ટ. જે ઓલિવ માસ છે રાઇટ અપર ક્વાડ્રન્ટમાં ફીલ થાય છે. કેમ? આ સ્ટમક સિચ્યુએટેડ એટ ધ લેફ્ટ સાઇડ, પણ આમ થોડુંક ટ્રાન્સવર્સ જેવું થાય છે, એના લીધે રાઈટ સાઈડ પર ઓલિવ શેપમાં ફીલ થાય છે. Infant will be hungry constantly despite regular feeding. Weight loss will be there, dehydration will be there because of vomiting. Because of dehydration, the hematocrit will increase, hemo concentration will increase. બરાબર, ફ્લુઇડ જતું રહ્યું પણ જે હિમેટોક્રિટ છે એ સેમ વેલ્યુમાં છે તો એનું વધારે કોન્સન્ટ્રેશન વધી જશે. BUN, બ્લડ યુરિન નાઇટ્રોજન, એ પણ કેવું થઈ જશે? ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, કારણ કે અંદર ફ્લુઇડ મળતું નથી ફિલ્ટર થવા માટે. Now monitor strictly intake output chart, because there is a dehydration, vomiting, so there is a chance of more dehydration and hypovolemic shock. Vomiting episodes and stools, sign of dehydration and electrolyte imbalance. Okay, we also need to check sodium, potassium. Obtain daily weight. Provide a comfort and emotional support to the parents. Educate about the surgery. Which surgery should be accomplished? પાયલોરોમાયોટોમી. ઓકે, પાયલોરસની જગ્યાએ છે પાયલોરસના મસલ્સને ઓપન કરવા છે, રિલીઝ કરવા છે, તો માયો મસલ્સ ટોમી કરીશું. કટ ધ મસલ્સ ઓફ ધ પાયલોરસ, રિલીવ ધ ગેસ્ટ્રિક આઉટલેટ ઓબ્સ્ટ્રક્શન. ઓકે, એને થોડુંક એનહાન્સ કરીશું. આલ્કલોસિસ થશે એટલે પીએચ ઇન્ક્રીઝ થશે, બાયકાર્બોનેટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ઓકે, બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ મેટાબોલિક આલ્કલોસિસ. મેટાબોલિક હોય એટલે બાયકાર્બોનેટનું વિચારવાનું અને વધે. Now epiglottitis, very important condition for the pediatrics. Inflammation of the epiglottis leading to an upper airway obstruction. Epiglottis નું ફંક્શન શું છે કે આમ કવર કરી દેશે ટ્રેકિયાને. બરાબર, when we are swallowing anything at that time, તો કંઈ પણ ફૂડ કન્ટેન્ટ છે એ ટ્રેકિયામાં જાય નહીં. What is the epiglottis? Piece of cartilage at the back of the tongue. Function: close the entry of the trachea during the swallowing. Also known as a prevent aspiration. બરાબર, અંતરસ જતું રહે, આપણને અંતરસ જેવું થાય ત્યારે વિચારવાનું કે એપિગ્લોટિસે બરાબર કામ નથી કર્યું અને થોડુંક વોટર છે એ ટ્રેકિયામાં જતું રહ્યું. Now causes. Pediatric incidence falling due to the Hib vaccine. Most common cause, that is the Haemophilus influenza type B. But nowadays it is preventable with the Hib vaccine. Another inflammation, that is the streptococcal pneumonia. Now sign symptom. Classic symptom, that is the position of the baby. Tripod position. બરાબર, આગળ આમ નમીને બેઠેલું હોય, એર હંગર હોય, માઉથ બ્રીધિંગ કરતું હોય, બરાબર, ડ્રૂલિંગ હોય. ખાસ તો ટ્રીપોડ પોઝિશન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ટેકિકાર્ડિયા હશે, સોર થ્રોટ હશે, હાઈ ગ્રેડ ફીવર, એન્શિયસ, apprehensive and agitation means restless હશે પેશન્ટ. ડિફિકલ્ટી ટુ સ્પીકિંગ
ડિફિકલ્ટી ઇન સ્પીકિંગ. નેઝલ ફ્લેરિંગ, એર હંગર હશે એટલા માટે. સ્ટ્રાઇડર, ફ્રોગ લાઇક અ ક્રોક ઓન અ ઇન્સ્પિરેશન. બરાબર, મીન્સ જ્યારે ઇન્સ્પાયર કરશે ત્યારે અલગ ટાઈપનો સાઉન્ડ આવતો હશે બેબીને. ઓકે, ડ્રુલિંગ છે, ડિસ્ફેજિયા છે, ડિફિકલ્ટી ઇન સ્વોલોઈંગ થઈ ગયું છે એટલા માટે સલાઈવા બધું બહાર આવે છે. ટ્રીપોડ પોઝિશન છે, સિટિંગ ફોરવર્ડ વિથ ધ નેક એક્સટેન્ડેડ ટુ બ્રીથ, માઉથ ઓપન. બરાબર, નેક એક્સટેન્ડેડ હશે, માઉથ ઓપન હશે, ડ્રુલિંગ હશે, નેઝલ ફ્લેરિંગ હશે. બરાબર, આ પેશન્ટ દૂરથી જુઓ તો પણ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી લો કે આ પેશન્ટ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ વાળું છે, એપિગ્લોટાઇટિસ વાળું છે, ટ્રિપેડ પોઝિશનના લીધે. બરાબર, અને લાઈક એપિગ્લોટાઇટિસ હજી આપણે ડિટેક્ટ નથી કરી રહ્યા, બટ there will be a pneumonia or something like that. Retraction, intercostal retraction or chest indrawing will be there. Nasal flaring and absent cough. What are our management? Never leave the client alone. Assess the oxygen status with pulse oximeter. IV access may need emergency intubation. બરાબર, ઓક્સિજન એટલું બધું ડાઉન હોય તો ઇન્ટ્યુબેટ કરવું પડે. Do not visualize the throat with a tongue blade. હંમેશા યાદ રાખો. એપિગ્લોટાઇટિસના સિમ્ટમ્સ જોવા મળે છે તો ત્યારે ક્યારેય આપણે ટંગ બ્લેડ અંદર ઇન્સર્ટ કરવાની નથી, ક્યારે બી નહીં. ટેક અ ઓરલ ટેમ્પરેચર ઓર ટેક અ થ્રોટ કલ્ચર. આ બધું કશું જ કરવાનું નહીં. એપિગ્લોટાઇટિસના ચાઇલ્ડની અંદર ટંગ બ્લેડ ઇન્સર્ટ નથી કરવાની, થર્મોમીટર ઇન્સર્ટ નથી કરવાનું અને થ્રોટ કલ્ચર પણ લેવાનું નથી. વાય ઇટ કેન કોઝ રિફ્લેક્સ લેરિંગોસ્પાઝમ એન્ડ કટિંગ ઓફ ધ એરવે. બરાબર, એના લીધે શું થઈ જશે? સ્પાઝમ આવી જશે અને વધારે કોન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ જશે ટ્રેકિયા. બરાબર, તો એ વધારે ક્લાયન્ટ વધારે ક્રિટિકલ થશે, એર એન્ટ્રી ઓછી થઈ જશે. ક્લિયર? સો નેવર યુઝ એની અપ્લાયન્સીસ ઇન ધ થ્રોટ. May need emergency intubation, calm environment, stay with the parents, don't restrain the child. Okay, restless થઈ ગયું છે પણ restrain કરવાનું નથી. Help to avoid crying. Most comfortable position is usually tripod position. બરાબર, પેશન્ટ કાર્ડિયાક પણ ના બેસી શકે, પેશન્ટ સૂઈ બી ના શકે, આડું ના પડી શકે, ફાઉલર્સ ના લઈ શકે અને આમ જ બેસવું હોય તો એને એ કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશનમાં પણ. Do not place them in a supine position. It becomes harder to breathe. Need for oral status, medication like antibiotic, antipyretic, corticosteroids, and IV fluid should be given to the child. Now, laryngotracheobronchitis croup syndrome. બરાબર, લેરિંગો છે, ટ્રેકિયા છે અને બ્રોન્કાઈ બધાનું ઇન્ફ્લામેશન. Inflammation of the larynx, trachea and bronchi occurs as a result of the viral infection, most commonly caused by the parainfluenza virus. Symptoms include inflammation and edema obstruct the airway. બરાબર, ઇન્ફ્લામેશન થઈ ગયું છે, એક્સ્ટ્રા સિક્રેશન્સ થઈ રહ્યા છે, બધું સ્વેલ થઈ ગયું છે તો ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ ગયું છે. 3 important as stridor, sound while inspiration, subglottic swelling causes a hoarseness in a voice. વોઇસમાં hoarseness થઈ જશે and seal bar cup, કફિંગ ચાલુ થઈ જશે. ક્રૂપ વર્સિસ એપિગ્લોટાઇટિસ, જો એની અંદર બંને અલગ અલગ છે, બટ એપિગ્લોટાઇટિસ ઇઝ અ ઇમરજન્સી. ઓલવેઝ રિમેમ્બર. બરાબર, જો નીચે લખેલું છે નોટ ટિપિકલ ઇમરજન્સી અકર્સ ઇન અ ગ્રુપ, પણ એપિગ્લોટિસ ઇન્ફ્લામ છે તો ધેટ ઇઝ અ ઇમરજન્સી. રિપોર્ટ પોઝિશન છે તો ધેટ ઇઝ અ ઇમરજન્સી. ઓનસેટ ક્યારે છે તો ગ્રુપમાં સડન એટ નાઇટ, સવારે ઉઠ્યા હોય અને ગળું બેસી ગયું. બરાબર, એપિગ્લોટાઇટિસ કેવું છે કે વિધિન અવર્સ રેપિડલી થશે. ફીવર ગ્રુપમાં ફ્લક્ચ્યુએટિંગ છે, આવે ના આવે. એપિગ્લોટિસમાં કોન્સ્ટન્ટ હાઈ ફીવર હશે. કફ છે ગ્રુપમાં યસ, એપિગ્લોટાઇટિસમાં નો. ડિસ્ફેજિયા ગ્રુપમાં કોઈ સ્વોલોઈંગ ડિફિકલ્ટી નથી, પણ એપિગ્લોટિસ તો હેલ્પ કરે છે ને ટ્રેકિયા કવરમાં, પણ હવે શું થશે એના લીધે સ્વોલોઈંગ ડિફિકલ્ટી થશે. યસ છે, બરાબર, ડિફિકલ્ટી ઇન સ્વોલોઈંગ. કોઝ છે વાયરલ અને એપિગ્લોટાઇટિસ બેક્ટેરિયલ છે અને એપિગ્લોટિસ કન્ડિશન ધેટ ઇઝ ઇમરજન્સી.
નાઉ હોમ કેર, ઘરે ક્યાં સુધી રાખવું અને કેટલી હોમ કેર આપણે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ. સેલ્ફ લિમિટિંગ છે, બરાબર, ક્રૂપ છે, બધાને થાય શરદી ખાંસી, ગળું બેસી જાય, થોડીક સ્ટ્રેપ્સિલ્સ, કશું પણ બીજું લઈને આપણે રિકવર કરીએ છીએ, હળદરનું દૂધ છે કે કોઈ પણ હોમ બેઝ મેનેજમેન્ટ, બરાબર. હજી વધારે થયું તો સ્ટીરોઇડ્સ ડિક્રીઝ ઇન્ફ્લામેશન, બટ ઇટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ સપોર્ટિવ. રેસેમિક એપિનેફ્રિન છે, હ્યુમિડિફાઈડ ઓક્સિજન છે, બરાબર. નેબ્યુલાઇઝેશન ઘરે લે, સ્ટીમ ઇન્હાલેશન લે, સ્ટીમી bathroom or a mist humidifier we are using. Encourage rest and fluid intake. Calm the environment for the child. Okay. પણ જો seek help ક્યારે means when we can say it is emergency, when the child is indicating a respiratory distress, child is confused, restless, blue lips and nails, increased respiration rate, breathing faster but less air is going in, retraction is there, nasal flaring is there, drooling, can't swallow. So that all suggests the help. Now fever management, normal temperature 36 to 37 degrees centigrade and fever more than 100, yeah, so that considered as a fever. Symptoms include flushed skin, diaphoresis, બરાબર. Third stage, that is the sweating stage. તો એની અંદર diaphoresis થશે, chill થશે, that is the first stage, બરાબર ને. રાઇગરના 3 stages હોય છે. First, that is the cold stage, જેની અંદર બહુ ઠંડી લાગે. Second, that is the hot stage, તેની અંદર ટેમ્પરેચર બહુ હાઈ જતું રહ્યું હોય. And third, that is the sweat stage, તેની અંદર diaphoresis થાય, perspiration થાય. Restlessness and lethargy. Treatment include administer antipyretic or ibuprofen. Do not administer aspirin. There is a risk for the Reye syndrome. We have already seen in the Reye syndrome, we are not going to administer aspirin below 2-year age children. Monitor for the symptoms of the dehydration and electrolyte imbalance. Provide adequate fluid. બરાબર. એડેક્વેટ ફ્લુઇડ આપવાનું. સ્પંજ બાથ છે, ફ્લુઇડ ફીવરમાં હંમેશા ફ્લુઇડ આપવાની, શરદી ખાંસી બધામાં ફ્લુઇડ આપવાનું. સ્પંજ બાથ છે તો ટેપિડ વોટર for 20 to 30 minutes maximum. Squeeze over the back and the body. 1 minute. Now febrile seizure. Febrile seizure. Okay. When there is a temperature go beyond 105 degree, there is a maximum chance to have a febrile seizure, especially at the night time. Seizure is associated with the fever, not related to intracranial, metabolic or viral illnesses. બરાબર. પેશન્ટને સમજાવવાનું કે ફીવર વધારે આવે છે એટલે આવે છે. There is no any neural damage. Symptoms are rapid increase in the core temperature. Child may be drowsy during a post-ictal period, means fever reduce થતો હોય seizure આવી ગયા પછી. Usually does not have a long-term complications such as the epilepsy or intellectual disability. બરાબર. એની અંદર કોઈ ન્યુરોન ડેમેજ થતા નથી. ચાઇલ્ડમાં થાય એટલે કે એકદમ સીઝર નહીં, આઈ થોડી સ્ટેર વાઈ થઈ ગઈ હોય, પેશન્ટ એકદમ રિસ્પોન્સ ના કરતું હોય, પછી પાછું ચૂપચાપ પડી રહ્યું હોય, તો એ પોસ્ટ ઇક્ટલ ફેઝની અંદર ડ્રાઉઝી થઈ ગયું. બરાબર. એકદમ લાઈક સીઝર જેટલું એટલું બધું શાર્પ હોતું નથી. રિસ્ક ફેક્ટર છે 6 months to 5 years. 5 વર્ષ સુધી there is a chance to have a febrile seizure. After that, there is a no risk of it. Rapidly develop fever, high fever, family history of febrile seizure, certain vaccines like a DPT and MMR. Treatment include not anticonvulsant therapy આપવાની નથી. Anticonvulsant, બરાબર. Diazepam, that is fine. Rectal diazepam. Educate the parent to seek the help if it lasts more than 5 minutes or repeated seizures are there. Now cystic fibrosis. Multi-system disorder of the exocrine gland with increased production of the thick mucus. બરાબર ને, આપણે વાત કરી હતી. અંકિત, યાદ છે ને cystic fibrosis? આવે છે ક્વેશ્ચન? સ્ટડી. ઓકે. બરાબર. ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન છે, પૂછાય જ. આને એક જ મેઇન એ છે કે લાઈક બધી જ જગ્યાએ સિક્રેશન એના થીક કરી દે. આપણી બોડીમાં જે પણ મ્યુકસ છે બધાને થીક કરી દેશે. તો મલ્ટી સિસ્ટમ ડિસઓર્ડર છે, સ્પેશિયલી ડાયજેસ્ટિવ એન્ડ રેસ્પિરેટરી.
exocrine glands, બરાબર, increase the production of the thick mucus. What is the reason that it is caused by the genetic disease? Gene mutation prevents exocrine gland from properly functioning. Exocrine gland produce transfer secretions of mucus, tears, sweat, and enzymes via duct. Increase the viscosity of the mucus. બધી જ વસ્તુઓ thick કરી દે. Intestinal secretion, respiratory નું mucus બધું જ. Increase resistance to the capillary action. Slowing the flow rate of the mucus. So mucus હવે ફરવાનું સ્લો થઈ ગયું છે, બધું ક્લોટ થઈ ગયું છે, leading to the mucus plugging. બરાબર. CF, cystic fibrosis, is an autosomal recessive genetic disorder. એટલે કે કોના જેવો છે? થેલેસેમિયા મેજર જેવો. બરાબર. Like a dad is carrier of the cystic fibrosis gene and mom is also carrier of the cystic fibrosis gene. Then there is a 25% chance that baby will have the cystic fibrosis disease. કરિયરમાં હશે ને એમાં કોઈ સિમ્ટોમ્સ નહીં હોય, એને કદાચ ખબર બી ના હોય પેરેન્ટ્સને કે ભાઈ અમને સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસનું જીન છે, પણ જે બંનેના મેરેજ થાય અને બેબી એવી રીતે આવી ગયું ત્યારે they can identify there is a cystic fibrosis. Diagnostic tests include Ambry test, positive stage, sweat, sodium chloride test and genetic screen test. બરાબર. એની અંદર ખાસ કરીને સોડિયમ ક્લોરાઇડ ટેસ્ટ વધારે ક્વેશ્ચન હોય છે. નોર્મલ વેલ્યુ આપેલી હોય અને સ્કિનની ઉપરથી ટેસ્ટ કરે પર્સ્પિરેશનનો અને એની અંદર સોડિયમ વધારે આવેલું હોય. ઓકે, તો ધેટ ઇઝ સજેસ્ટ પોઝિટિવ. અંકિત, બીજું કશું કહેવું છે? લાઈક ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય આના રિગાર્ડિંગ? આખી કેસ સ્ટડી જ મન તો આવી છે 2 વાર આની પર. હા, પણ આમાં લાઈક ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ ના આવે છે ને ક્વેશ્ચન્સ? ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટનું તો આનું આવે છે, એનું જે સ્વેટિંગ હોય છે ને, એનો સ્વેટનો ટેસ્ટ કરી સોડિયમ. યા પેરેન્ટ્સ અને મતલબ બે ચાઇલ્ડને કિસ કેવું કંઈ કરતા હોય ચીક પર, તો એ લોકોને ખારું લાગે એમ, એ ટાઈપનું હોય છે. ઓકે, નાઉ ટ્રીટમેન્ટ ફોર ધીસ. જો હવે વિચારવાનું કે ભાઈ બધું જ સિક્રેશન મારું લંગ્સમાં સ્ટક થઈ ગયું, તો હવે મારે એને રિલીઝ કરવું છે, તો શું કરવું પડે? ચેસ્ટ ફિઝિયોથેરાપી આપવાની. ચેસ્ટ ઉપર આવી રીતે મસાજ કરવાના. બરાબર. તો ધેટ ઇઝ ચેસ્ટ ફિઝિયોથેરાપી. પોસ્ટુરલ ડ્રેનેજ અપ્લાય કરી શકો. હૂફ કફિંગ મીન્સ ડીપ બ્રીથ કરીને જોશથી ખાંસી ખાવાની કે જેથી કફ બહાર નીકળે. નેબ્યુલાઇઝર, બ્રોન્કોડાયલેટર, મ્યુકોલાઇટિક એટલા માટે કે મ્યુકસને લિક્વિફાઈ કરે થોડુંક. બ્રોન્કોડાયલેટર એટલા માટે કે ડાયલેટ કરશે, અને એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી તો ઇન્ફ્લામેશન રિલીઝ કરશે. Treat and prevent the infection. Wear a mask, hand washing up to date on the vaccines, especially pneumococcal vaccine. Avoid those who are sick. Okay. Nutrition. પછી પ્રિવેન્ટ જીઆઈ બ્લોકેજ. બરાબર. ઉપરનું આપણે જોયું, ન્યુટ્રિશનનું જોઈએ છે, પણ એ બીજું એક આવે છે કે જીઆઈ બ્લોકેજ થઈ જશે, બધા સિક્રેશન સ્ટક થઈ જશે, તો એને શું આપવાનું છે? ફ્લુઇડ આપવાનું છે, સ્ટૂલ સોફ્ટનર આપવાનું છે, ને ઇમ્પોર્ટન્ટ ધેટ ઇઝ ધ પેન્ક્રિએટિક એન્ઝાઇમ્સ આપવાના છે. બરાબર. ફોર ધ પ્રોપર ડાયજેશન ઓફ ધ ફૂડ. પેન્ક્રિએટિક લાઇપેઝ ઓર પેન્ક્રિએટિન can swallow the capsule or the sprinkle the enzymes on the food that are acidic, such as the apple sauce. બરાબર. કેપ્સ્યુલ જેવું આવે, સ્વોલો બી કરી શકાય. કેપ્સ્યુલને ઓપન કરીને ફૂડની ઉપર સ્પ્રિંકલ કરીને પેશન્ટને ફૂડ આપવાનું, આવું જ ઓપ્શનમાં હોય છે. બરાબર. એપલ સોસ યા તો કોઈ બી એસિડિક કન્ટેનિંગ ફૂડ હોય તો એ વધારે એક્ટિવ થાય. કારણ કે શું થયું, પેન્ક્રિયાસમાંથી જે પણ સિક્રેશન આવતા હોય, લાઇપેઝ છે, એમાઇલેઝ છે, કંઈ પણ, તે બધું ઠીક ઓછું વધતું અબનોર્મલી આવશે. બરાબર. તો આપણે શું કરીએ છીએ? આઉટસાઇડથી જ એન્ઝાઇમ્સ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ ફૂડની સાથે જ. પોસિબલ સપ્લિમેન્ટલ ઓરલ ફીડિંગ એન્ડ એન્ટ્રલ ફીડિંગ. બરાબર. ટ્યુબ આપીને ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ. ઇન્ક્રીઝ પ્રોટીન, ફેટ એન્ડ કેલરી ઇન્ટેક. આ બધા ઇન્ટેક ઇન્ક્રીઝ કરવાના. And fat soluble vitamin supplement ADEK should be given. બરાબર. અહીંયા આપ્યું છે ચેસ્ટ ફિઝિયોથેરાપી. લંગ્સના સિક્રેશન્સને કઈ રીતે લિક્વિફાઈ કરવા, એક્સપેક્ટોરેટ કરવા. Drain airway of the thick mucus to be cuffed up. Stimulate cough. મેં કહ્યું ને કે આમ ઊંડો શ્વાસ લઈને કફ કરવાનું, કેવી રીતે કરવાનું?
બરાબર. જેવું કે લાઈક નેબ્યુલાઇઝર આપ્યા પછી ચેસ્ટ ફિઝિયોથેરાપી આપો તો થોડા વધારે નીકળશે કફ. હેલ્પ્સ ટુ લૂઝન ધ મ્યુકસ, result in a deep breathing, build up the strength of the endurance of the respiratory muscles. ડીપ બ્રીધિંગ કરીને રેસ્પિરેટરી મસલ્સને સ્ટ્રેન્થન વધારો. ઇમ્પ્રુવ્સ ધ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ફિટનેસ. બરાબર, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર એક્સરસાઇઝ ને એવું બધું કરીને એના રિગાર્ડિંગ ફિટ રહો. ડન મલ્ટિપલ ટાઈમ અ ડે બિટવીન 1 to 2 hours ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ. આવું નથી એક જ ટાઈમ કરી દેવાનું, 3-4 વાર કરવું પડે, સવાર બપોર સાંજ. ડીપ બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ છે, સ્પાઇરોમેટ્રી છે કે ચેસ્ટ ફિઝિયોથેરાપી છે, મેક્સિમમ. નોટ ડન રાઇટ બિફોર આફ્ટર મીલ. બરાબર, ખાતા પહેલા ને ખાધા પછી નથી કરવાનું. ઓકે, અધરવાઇઝ ઇટ વિલ કોઝ અ ડિસ્કમ્ફર્ટ ટુ ધ પેશન્ટ. કોઝિસ અ વાઇબ્રેશન એન્ડ પરકશન ટુ બ્રેક અપાર્ટ ધ મ્યુકસ. અને એના રિગાર્ડિંગ વાઇબ્રેટર અલગ અલગ ટાઈપના ઇક્વિપમેન્ટ આવતા હોય કે યુ કેન અપ્લાય ઓન ધ બેક સાઇડ એન્ડ યુ કેન રિલીઝ ધ મ્યુકસ. વેસ્ટ એન્ડ મેન્યુઅલ વાઇબ્રેશન, કશું નહીં તો આવી રીતે વાઇબ્રેશન પ્રોવાઈડ કરીને મ્યુકસને લિક્વિફાય કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસમાં શું સમજ પડી? ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન. ઇટ ઇઝ લાઇક અ થેલેસેમિયા. થેલેસેમિયા માઇનોર પેરેન્ટ્સ હોય અને થેલેસેમિયા મેજર બેબી આવે. સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસના જીનના કેરિયર પેરેન્ટ્સ હોય કે જેની અંદર કોઈ સાઇન છે નહીં, પણ એમના મેરેજ થાય તો સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ પોઝિટિવ ચાઇલ્ડ આવે. ખબર ક્યારે પડે? સ્વેટ સોડિયમ વાળું પર્સ્પિરેશન થાય, ખારું. ઓકે, એન્ડ ધ ચાઇલ્ડ વિલ હેવ અ ડિફિકલ્ટીઝ ઇન બ્રીધિંગ. બરાબર, ત્યાર પછી આઈડેન્ટિફાઈ કે મારા બચ્ચાને બ્રીધિંગ ડિફિકલ્ટી થાય છે. પછી ખબર પડે કે ભાઈ ટેસ્ટ કરાવો, તો આ બધા ટેસ્ટ છે અને ઇફ દે આર પોઝિટિવ then child is diagnosed with the cystic fibrosis. લાઈફ લોંગ હોય, મ્યુકસ પ્લગ થઈ જાય. મેઇન એનું રીઝન કયા બે સિસ્ટમમાં, આખું મલ્ટી સિસ્ટમ પર ઇફેક્ટ કરે છે, પણ મેજોરિટી શેની પર ઇફેક્ટ આવે છે? ડાયજેસ્ટિવ અને રેસ્પાયરેટરી પર આવે છે. બરાબર, આ બધું પણ છે, પણ ડાયજેસ્ટિવ અને રેસ્પાયરેટરી. તો ખાસ કરીને રેસ્પિરેટરી હાઇજીન, મેક્સિમમ ફોકસ રેસ્પિરેશન મેન્ટેન થવા. બરાબર, એરવે ઓપન રહેવું, તો દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. મ્યુકસ લિક્વિફાય થવું. અને અહીંયા આગળ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ટરવેન્શન દેટ ઇઝ ધ પેન્ક્રિએટિક એન્ઝાઇમ્સ આપવાના. જુઓ, અહીંયા ફેટ પણ ઇન્ક્રીઝ છે. કયું એવું ડાયટ છે જેમાં ફેટ ઇન્ક્રીઝ હોય? ફેટ, કેલરી એન્ડ પ્રોટીન, એવરીથિંગ વી નીડ ટુ ગીવ મોર. બરાબર, તો એ સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ છે. નાઉ મેનેજમેન્ટ ઇન ડિટેલ, કારણ કે કેવું મલ્ટી સિસ્ટમ છે તો દરેકના રિગાર્ડિંગ થોડું થોડું આપેલું છે. નોઝ અને સાઇનસીસ, ધેર ઇઝ અ મોર ચાન્સ ઓફ ધ સાઇનસાઇટિસ. કારણ કે બધા સાઇનસમાં શું થઈ જશે? મ્યુકસ પ્લગ થઈ જશે. નેઝલ પોલિપ, સ્નોરિંગ એન્ડ સ્ટફીનેસ ફીલ થશે. નેઝલ સ્ટફીનેસ. રેસ્પાયરેટરીની અંદર ઇન્ફેક્શન, થીક મ્યુકસ ક્રિએટ અ ગ્રેટ એન્વાયરમેન્ટ ફોર ધ બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ. Pseudomonas, Staphylococcus aureus, pneumonia, bronchitis. થીક મ્યુકસ હશે, બ્લોક ધ એરવે, વધારે થીક થઈ ગયો તો બ્લોક જ થઈ ગયો એરવે. ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મોનરી ડિઝીઝીસ લાઇક એમ્ફાઇઝેમા. બરાબર, હવે ઓક્સિજન બરાબર જ્યારે પણ ના મળે ત્યારે નેલ્સ અને ફિંગર્સ ઉપર શું થઈ જાય? ક્લબિંગ. આગળના જે ફિંગર છે ત્યાં આગળ ક્લબિંગ થઈ જશે. બેરલ શેપ્ડ ચેસ થઈ જશે, કોન્કેવ જેવી. ન્યુમોથોરેક્સ, ન્યુમોથોરેક્સ થઈ જશે. સ્ટ્રેઇન ઓન ધ લંગ્સ, પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શન થશે. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલરમાં શું થશે? પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શન પુટ સ્ટ્રેઇન ઓન ધ હાર્ટ. બરાબર, પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શન એ તમારે વિચારવાનું કે ભાઈ પલ્મોનરી આર્ટરી ક્યાં છે. પલ્મોનરી આર્ટરીની અંદર કઈ જગ્યાએ થી બ્લડ આવે છે અને કઈ જગ્યાએ જાય છે. હવે આગળ લંગ્સ આખું બધું મ્યુકસ વાળું ને ટાઈટ થઈ ગયેલું છે. બરાબર, હવે રાઈટ વેન્ટ્રિકલ ગમે તેટલું પુશ કરે તો બ્લડ આગળ જશે નહીં જાય. એન્ડ અલ્ટિમેટલી ધેર ઇઝ અ રાઈટ ventricular heart failure will occur. ક્લિયર? કારણ કે આગળ જતું નથી. આખી પલ્મોનરી આર્ટરી પણ હાઇપરટેન્શનમાં ડાયલેટ થઈ થઈને મેક્સિમમ થઈ ગઈ અને વધારે સ્ટ્રેઇન આવે છે, તો ધેર વિલ બી એ ફેલિયર. ઇન્ટેગ્યુમેટ્રી, તેની અંદર શું છે? સ્કીન ગ્લેન્ડ પ્રોડ્યુસ ધ ઇન્ક્રીઝ ક્લોરાઇડ. સોલ્ટી સ્કીન હશે. બરાબર, સ્વેટ સોડિયમ એક્સક્રેટ કરશે એટલા માટે. Salty sweat and salty tears which lead to the dehydration and electrolyte imbalance.
રિપ્રોડક્ટિવ ની અંદર બોયઝ ની અંદર થશે thick mucus block the vas difference and cause the infertility. Both have a delayed puberty, boy and girl. Girl will have a thick cervical mucus blocks, sperm from penetrating, cause the infertility. Now pancreas secretes the thick mucus. બરાબર, હવે આપણે જોઈતું તો મેજર ચાન્સ રેસ્પિરેટરી માટે અને another that is the digestive. તો pancreas જુઓ secrete કરે છે thick mucus, deficient in the pancreatic enzymes such as lipase, amylase and protease. Protease પ્રોટીન માટે છે, amylase કાર્બોહાઈડ્રેટ માટે છે, lipase છે ફેટ માટે છે. વેઇટ લોસ વિલ લીડ, કારણ કે આ બધું ડાયજેસ્ટ જ નથી થતું, બોડીમાં બધું ફૂડ તો બહુ મેક્સિમમ આપ્યું પણ આના એન્ઝાઇમ્સ છે નહીં, પેનક્રિયાસથી સિક્રિટ થઈને ડિયોડિનમમાં પહોંચતા નથી, તો ફૂડનું મેટાબોલિઝમ થતું નથી, ફૂડનું બ્રેકડાઉન નથી થતું, તેનું એબ્ઝોર્પ્શન નથી થતું, તો ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ ફેલિયર ટુ થ્રાઇવ. જો નીચે લખેલું છે ફેલિયર ટુ થ્રાઇવ, બરાબર, માલ ન્યુટ્રિશન. Weight loss will be there, inadequate protein absorption will be there, deficiency of protein, failure of thrive. Insulin deficiency will also occur. કારણ કે અગેન એ પણ કેવું છે, પેન્ક્રિયાસમાંથી છૂટું પડે છે. હાઇપરગ્લાયસેમિયા થઈ જશે પેશન્ટને, સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ રિલેટેડ ડાયાબિટીસ થશે. કેમ? કારણ કે સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસે બધું પ્લગ કરી દીધું છે, તો એમાંથી ઇન્સ્યુલિન રિલીઝ નથી થતું, તો એના લીધે થઈને ડાયાબિટીસ થઈ ગયું. Now liver. Bile duct blocked from the thick mucus. હવે લીવરમાંથી પણ આપણે જોઈતું રાઈટ હિપેટિક ડક્ટ, લેફ્ટ હિપેટિક ડક્ટ, કોમન બાઇલ ડક્ટ, બરાબર, બાઇલ ડક્ટ બધા આવતા હતા અલગ અલગ લોબમાંથી, તો એ બધી જગ્યાએ થીક થઈને ક્લોટ થઈ ગયું છે, તો થીક મ્યુકસે સ્ટોપ કરી દીધું છે. There is a more chance of the gallstone or a biliary cirrhosis. બરાબર, બિલિયરી બાઇલ ડક્ટની જગ્યાએ વધારે ડેમેજ થાય અને ફાઇબ્રસ થાય, ક્લોટ થઈને ફાઇબ્રસ થાય, that cause biliary cirrhosis. સિરોસિસ યાની લીવર ઉપર ઇફેક્ટ આવશે, એના સિક્રેશન્સ આવશે ને નીચે. નો સ્ટમક એન્ડ ઇન્ટેસ્ટાઇન. તો સ્ટૂલ છે, પેરિસ્ટાલ્સિસ છે, તો એ આગળ વધતી નથી, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન માં સ્ટૂલને લિક્વિફાઈ રાખી શકતું નથી, એ પણ ઠીક થઈ ગયું, તો ફિકલ ઇમ્પેક્ટેશન થઈ જશે, સ્ટૂલ પાસ નહીં થાય 3, 4, 5, 6 દિવસ સુધી. there is a chance of a rectal prolapse. બરાબર, એક્સેસિવ પ્રેશર આપવાના લીધે પ્રોલેપ્સ થઈ શકે છે. ચાન્સ ઓફ ધ બોવેલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન, ચાન્સ ઓફ ધ ઇન્ટુસેપ્શન, બરાબર, ગળી પડી જવાના પણ ચાન્સ છે. બેકઅપ ઓફ ધ સ્ટૂલ ઇઝ ઇન ઇન્ટેસ્ટાઇન, મીન્સ ઇન્ટેસ્ટાઇન ભરાતું જશે સ્ટૂલથી. There is a chance of constipation, vomiting, abdominal distension, cramping, anorexia or right lower quadrant pain. Appendix નો હોય એવી જગ્યાએ. Meconium ileus in a infant is common sign. બરાબર, ઇલિયસમાં મેકોનિયમ ભરાઈ જશે ગ્રીન કલરનું. સ્ટીટોરિયા, ફ્રોધી, બલ્કી, ફેટી, ફાઉલ સ્મેલિંગ સ્ટૂલ વિલ બી ધેર, કે જ્યારે તમે સપોઝિટરી કે કંઈ ઇન્સર્ટ કરો એ ટાઈમ સ્ટૂલ સોફ્ટનર આપો ત્યારે. Now, fetal circulation in utero. જો હું તમને ફિગરમાં બતાવું, બરાબર, પછી આપણે આગળનું વાંચે, એટલે બહુ જ ક્લિયર કટ ધ્યાન રાખજો અને યાદ રાખજો. જો અહીંયાથી ફિટલમાં લાઈક મધરનું ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ જેમ બીજા પાર્ટમાં જાય છે એવી જ રીતે એબ્ડોમનમાં થઈને, પ્લાસેન્ટામાં થઈને, યુટ્રસમાં થઈને, પ્લાસેન્ટામાં થઈને અહીંયાથી એન્ટ્રી લે છે. શું છે? અમ્બિલિકલ વેઇન, બરાબર, કે જે ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ લઈને ગઈ. હવે જે અહીંયા આગળ લીવરની બ્રાન્ચ જોડે અહીંયા આગળ કનેક્ટ થાય છે, તો એ જે જગ્યા છે ને કનેક્શન, એનું નામ છે ડક્ટસ વિનોસિસ. બરાબર, કારણ કે ફિટલમાં હાર્ટ રેટ આવે છે, બરાબર, ફિટલ હાર્ટ રેટ, તો એની અંદર પમ્પિંગ કરવા માટે બ્લડ જવું જોઈએ ફિટલના હાર્ટમાં, ભલે ઓક્સિજન ના મળે તો પણ. તો એ કઈ રીતે જઈ શકે? ઇન્ફિરિયર વેના કાવાથી જઈ શકે. તો ફિટલ અમ્બેલિકલ વેઇન છે એ નીચેથી ગ્રેજ્યુઅલી અપ જઈને લીવરની જોડે કનેક્ટ થઈ જાય છે. એ કનેક્શનનું નામ છે ડક્ટસ વિનોસિસ, જેની કોઈ એબનોર્માલિટી થતી નથી બોર્ન થયા પછી.
બરાબર, એ ઓટોમેટિકલી ક્લોઝ થઈ જાય છે. હવે ધીમે ધીમે એન્ટર થઈ ગયું, ક્યાં? ઇન્ફિરિયર વિના કાવામાં એન્ટર થયું. બરાબર, લીવર આપણી કઈ સાઈડ ઉપર હોય છે? રાઈટ સાઈડ ઉપર હોય છે. તો ત્યાં આગળથી ધીમે રહીને ઇન્ફિરિયર વિના કાવામાં એન્ટર થયું અને બેબીના હાર્ટ સુધી પહોંચી ગયું. હવે બેબીના હાર્ટમાં ક્યાં જશે? રાઈટ એટ્રિયમમાં જશે. બરાબર, ઉપર 2 એટ્રિયમ હોય, નીચે 2 વેન્ટ્રિકલ હોય. તો ક્યાં ગયું? રાઈટ એટ્રિયમમાં. હવે 80% બ્લડ રાઈટ એટ્રિયમમાંથી ક્યાં જશે અંકિત? એ ફોરામેન ઓવલ ઓપન હશે ને ત્યાં, એટલે હા. પલ્મોનરી એમાં જતું રહેશે ડાયરેક્ટ. નહીં, લેફ્ટ એટ્રિયમમાં જતું રહેશે. ફોરામેન બરાબર, માંથી પલ્મોનરીમાં ના જાય? ના. foramen oval, that is the opening between two atrium. 2 એટ્રિયમ છે, એની વચ્ચે સેપ્ટમ છે, એટ્રિયલ સેપ્ટમ. એની વચ્ચેનું જે ઓપનિંગ છે ને, that is called foramen of oval. બરાબર, તો એ ક્યાં ગયું? અહીંયા રાઈટ એટ્રિયમમાં. હવે રાઈટ એટ્રિયમમાંથી મેક્સિમમ 80% બ્લડ જશે લેફ્ટ એટ્રિયમમાં. બરાબર, અહીંયાથી આમ જશે. અહીંયા ફોરામેન ઓફ ઓવલ આપ્યું છે, પણ એટલું સરસ નહીં દેખાઈ રહ્યું આ ફિગરમાં. પણ ક્લિયર થઈ ગયું, રાઈટ એટ્રિયમ ટુ જશે લેફ્ટ એટ્રિયમમાં. શેના થ્રુ? થ્રુ ફોરામેન ઓફ ઓવલ. હવે જે 20% બ્લડ છે ને, એ રાઈટ સાઈડનું પણ નીચે ગયું અને જે લેફ્ટ સાઈડનું બ્લડ હતું એ પણ નીચે ગયું. બરાબર, ક્યાં? તો વેન્ટ્રિકલની અંદર જશે, રાઈટ અને લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં. હવે જે રાઈટ વેન્ટ્રિકલનું બ્લડ છે, પલ્મોનરી આર્ટરી થ્રુ જશે લંગ્સમાં, જેમ આપણે એડલ્ટમાં જાય છે એવી જ રીતે. હવે પલ્મોનરી આર્ટરી, લંગ્સ એકદમ કોલેપ્સ છે, નાના છે, થોડુંક જ બ્લડ જોઈએ છે અને આખું નેગેટિવ પ્રેશર છે, કારણ કે એની અંદર એર છે નહીં, તો એટલું વાસ્ક્યુલારિટી લંગ્સમાં હોતી નથી. તો થોડું ઘણું બ્લડ ગયું, પ્રેશર એનું ઓછું છે, પણ બીજું એક્સ્ટ્રા બ્લડ છે તો લંગ્સમાં તો જઈ શકતું નથી, ઓછું જ જાય છે. તો એ બધું ક્યાં નીકળી જશે? બારોબાર ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસથી એઓર્ટામાં મળી જશે. અને જે લેફ્ટ એટ્રિયમમાં બ્લડ હતું ને, એ પણ આ બધું સ્ટ્રક્ચર બરાબર રાખવા નીચે આંટો મારવા જશે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં અને પછી એઓર્ટામાં જશે. તો એઓર્ટામાં 2 બ્લડ મળી ગયા, એક આવી ગયું પલ્મોનરી આર્ટરીમાંથી આવી ગયું અને બીજું છે એ લેફ્ટ સાઈડ હાર્ટમાંથી આખું આવી ગયું. તો બધું મેજોરિટી બ્લડ અહીંયા આવી ગયું. હવે જે આ કનેક્શન છે ને પલ્મોનરી આર્ટરી અને એઓર્ટાની વચ્ચે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ. બરાબર, જે આપણામાં હોતું નથી, બેબીમાં ફીટલમાં હોય. એઓર્ટામાં પહોંચી ગયું પછી કોઈ ટેન્શન નથી, એ જેમ આપણા બોડીમાં જાય એમ નીચે જવા લાગ્યું. thoracic aorta, abdominal aorta, descending aorta, gradually lower body part, gradually બહાર જશે તો 2 જગ્યાએથી બહાર નીકળશે. બરાબર, that is called umbilical arteries. ક્લિયર? જો 3 વસ્તુ નવી છે. એક છે ડક્ટસ વિનોસિસ, લીવર જોડે કનેક્શન કરી આપ્યા, ઇન્ફિરિયર વેના કાવા જોડે કનેક્શન કરી આપ્યા. તમારે એટલું જ વિચારવાનું કે અમ્બિલિકલ વેનને ઇન્ફિરિયર વેના કાવામાં અટેચ કરે તો કોણ? ડક્ટસ વિનોસિસ. પણ એ જગ્યા કઈ છે? તો લીવર વાળી જગ્યા છે. બરાબર, બીજું કયું આપણાથી અલગ છે? ધેટ ઇઝ ધ ફોરામેન ઓફ ઓવલ. ધેટ ઇઝ ધ ઓપનિંગ બિટવીન કયા 2 એટ્રિયમની વચ્ચે, રાઈટ અને લેફ્ટ. મેજોરિટી બ્લડ ગોઝ ઇનટુ ધ લેફ્ટ એટ્રિયમ. હવે જેવું પમ્પિંગ થશે બધું બ્લડ આવશે વેન્ટ્રિકલમાં અને બધું બ્લડ પાછું પલ્મોનરી આર્ટરી અને એઓર્ટામાં જશે. રાઈટ વેન્ટ્રિકલ વાળું પલ્મોનરી આર્ટરીમાં ગયું, થોડુંક લંગ્સમાં જશે, બાકીનું બધું નીકળી જશે બારોબાર કયા પેસેજ થ્રુ? ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ થ્રુ. બરાબર, ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ એ બહાર નીકળી જશે, એઓર્ટામાં જતું રહેશે અને રાઈટ વેન્ટ્રિકલ વાળું છે એઝ યુઝ્યુઅલ એઓર્ટામાં પાછું આવશે અને ફરીને આવશે. ઈઝી? યસ. વિશ્રુતિને ખબર પડી ગઈ? કેનીને? યસ મેમ. કેની? કેની તો આવડે છે. હા, ચલો. foramen of oval, blood is shunted from, જો foramen of oval એનું શું કામ છે? દરેક પોર્શનનું કામ લખેલું છે આમાં. બ્લડ ઇઝ શન્ટેડ એટલે જવું, ફ્લો થાય છે ફ્રોમ રાઈટ એટ્રિયમ ટુ લેફ્ટ એટ્રિયમ બાય foramen of oval. Blood bypass the lungs. Why? It's already oxygenated blood from the placenta. હવે અહીંયાથી થોડું કામ છે. હાઉ કેન ધ બ્લડ બી શન્ટેડ ફ્રોમ ધ રાઈટ એટ્રિયમ ટુ ધ લેફ્ટ એટ્રિયમ? બરાબર, તો foramen of oval. અચ્છા, અહીંયા એનું રીઝન આપેલું લાગે છે.
પ્રેશર ડિફરન્સ, બ્લડ ફ્લોઝ ફ્રોમ ધ હાઈ રેઝિસ્ટન્સ ટુ ધ લો રેઝિસ્ટન્સ. એટલે એવું કે છે લાઈક આપણામાં કઈ સાઈડ હાર્ટમાં વધારે પ્રેશર હતું? લેફ્ટ સાઈડ. હા, અને ફિટસમાં કઈ સાઈડ પર વધારે પ્રેશર હશે? રાઈટ. રાઈટ સાઈડ પર. હા, કારણ કે લંગ્સ આમાં ઇન્ફ્લેટેડ છે નહીં એટલા માટે. હવે છે અહીંયાથી આ બાજુ જ ક્યાંથી ચાલુ કરી છે? પહેલા અમ્બેલિકલ અહીંયા ક્યાંક હશે જ. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ. અહીંયા સ્ટાર્ટ લખેલું છે બરાબર. ધ પ્લાસેન્ટા ઇઝ ધ લાઇફ લાઇન બિટવીન ધ મધર એન્ડ બેબી. ધ પ્લાસેન્ટા ઇઝ લાઇક અ ટેમ્પરરી લંગ્સ ફોર ધ ફીટસ વાઇલ ઇન યુટ્રો. અંદર હોય ત્યારે બરાબર. 2 અમ્બેલિકલ આર્ટરીઝ હોય છે, 1 અમ્બેલિકલ વેઇન હોય છે બરાબર. ધ એ થિંક અવે takes the deoxygenated blood and waste away from the baby back to the placenta. બરાબર, જે આર્ટરીઝ છે એ બધું લાવશે. gives oxygen. બરાબર, એ આટલું બધું કોમ્પ્લિકેટેડ ના કહો છો, આપણાથી ઓપોઝિટ હોય પલ્મોનરી અને અમ્બેલિકલ આર્ટરી અને વેઇન. હવે છે પહેલું ક્યાં એન્ટર થયું? ડક્ટસ વિનોસિસમાં આવી રહ્યું બરાબર. Umbilical vein is carrying oxygenated blood from the placenta. It passes the liver. Some blood will go to the liver. એને ઓક્સિજન આપવું પડે ને એટલા માટે થોડુંક જ. But most it will shunted to the inferior vena cava by ductus venosus. Inferior vena cava કોને મળશે? હાર્ટને. તો blood goes from the inferior vena cava to the right atrium as well as some deoxygenated blood coming from the superior vena cava. So the blood is now mixed, oxygen rich and oxygen poor. એ બોડીના પાર્ટનું આવશે. ફીટરના જે હેડ સાઈડનું બોડી પાર્ટ હશે એનું ડીઓક્સિજનેટેડ પણ મિક્સ થઈ જશે હાર્ટની અંદર રાઈટ સાઈડ પર. એટલે એ બધું એમણે બ્રાઉન બતાવવા લાગ્યું. Foramen of oval. Blood is shunted from the right atrium to the left atrium. બરાબર. હવે આ થઈ ગયું, આ થઈ ગયું. હવે છે lungs. High resistance from the all the fluid. So the blood does not want to go in the lungs. બરાબર, કારણ કે એ હજી કોલેપ્સ છે અને એની અંદર બહુ પ્રેશર છે, પિચકાઈ ગયેલા છે. હવે છે ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ. તો blood is shunt from the pulmonary artery into the aorta by ductus arteriosus. અહીંયા જવા નથી મળતું તો અહીંયા પેસેજ કરીને બારોબાર એઓટામાં પહોંચી જાય છે. Now aorta. Mixed blood is now in the aorta and being pushed out the oxygenated the fetus. બરાબર. હવે થોડું ઘણું મિક્સ બ્લડ છે પણ ઓક્સિજન છે તો એના નીચેના બોડી પોર્શનની અંદર એ મોકલી આપે છે. Blood goes back to the placenta to get oxygenated again. Shunts to know ductus venosus, foramen oval, ductus arteriosus. Now another important condition, ખાસ કરીને આની અંદર જે ડિવાઇસીસ છે, સાઇન છે, these are the important one. આ પાઉલિક હાર્નેસ અને એની અંદર કેર કઈ રીતે કરવાનું, કઈ રીતના ચેન્જ કરવાનું છે એના રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે. ડેવલપમેન્ટલ ડિસ્પ્લેશિયા ઓફ ધ હિપ. બરાબર, હિપ ડિસ્લોકેશન કહીએ છીએ એ. અબનોર્મલ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ હિપ જોઈન્ટ. અ બેબીઝ બોર્ન આર નોટ ઓસિફાઈ યેટ. બરાબર, એની અંદર બહુ બધું કેલ્શિયમ ડિપોઝિશન નથી થઈ ગયેલું યેટ, બહુ કમ્પ્લીટ ડેવલપમેન્ટ નથી થયું. સો દે હેવ ધ એબિલિટી ટુ ડિસલોકેટ એન્ડ રીલોકેટ ઇઝીલી. બરાબર, there is a chance of dislocation easily. Now dislocation છે તો no contact between femoral head and acetabulum. Subluxation છે તો partial dislocation. Acetabulum is not completely contact in the hip joint and a dysplasia. Hip joint doesn't have the proper shape and fit together correctly. બરાબર, ડિસ્પ્લેશિયા થઈ ગયું છે. ઘણીવાર એસિટાબ્યુલમ કેવિટી આટલી જ છે, આખું કવર થવા જોઈએ તો આ બરાબર થતું નથી. સબલેક્ઝેશનમાં આટલું થોડું મસલ્સ વધી ગયા છે તો અહીંયા સબલેક્ઝેશન, ડિસ્લોકેશનમાં તો આખું આમ થઈ ગયું. એસિટાબ્યુલમ કેવિટીથી આગું પાછું થઈ ગયું. Now, diagnosis છે તો અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ફોર in utero અલ્ટ્રાસાઉન્ડ છે. એક્સરે ફોર those older than the 6 month. Barlow test and Ortolani test should be conducted. Listen for any noise during the exam. These should be no clunks heard or felt. If the clunks are felt or heard, a positive signs of
ડિસલોકેશન. હવે એમાં કહે છે કે કઈ રીતે કરવાનું. બાલો આ ફોટો યાદ જ રાખી લેવાનો તો તમને ઈઝી પડશે. ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું થોડું અઘરું લાગે. જો બાર્લો ટેસ્ટ છે ને એની અંદર પગને આમ કરીને આ ઊંચા કરે છે અને એડિશન કરે છે પગનું, બરાબર, ભેગા કરીને ઊંચા કરે છે, તો બાર્લો ટેસ્ટ એવું કરે અને ક્લક યા કોઈ બી સાઉન્ડ સંભળાય કે જ્યાં અવાજ આવતો હોય, બરાબર, કે ભાઈ બોન ઘસાય છે, હટી રહ્યું છે, તો ધેટ ઇઝ ધ પોઝિટિવ ટેસ્ટ. અને આર્ટલાનીની અંદર શું કરે છે, પગને લાંબુ કરે છે અને બીજું શું કરે છે, એબડક્શન કરે છે, પગ થોડા પહોળા કરીને ખોલે છે, બરાબર, તો ઓર્ટોલાની. સિમ્પલ આપણે બેબીને આમ એક્સરસાઇઝ કરાવતા હોય છે ને પગની, એની જ વાત કરેલી છે, પણ એકમાં એડિશન અને પુશ કરે છે એબડોમન સાઈડ પર, ધેટ ઇઝ બાર્લો, બરાબર. અને બી થી બેલી એવું યાદ રાખવાનું, તો ઉપર લઈ જાય છે, બરાબર. અને આઉટસાઇડ ઓર્ટોલાનીમાં આઉટસાઇડ, તો એમાં એક્સટેન્ડ કરે ને આઉટસાઇડ થોડું કરે ને એની અંદર અવાજ આવે છે. નાઉ રિસ્ક ફેક્ટર કયા છે, તો ફિમેલમાં મોર લેગ્સ લિગામેન્ટ ફ્રોમ ધ મેટર્નલ હોર્મોન, બ્રીચ પોઝિશનમાં નીચેથી કશું કામ તેમ ખેંચતા ખેંચાઈ ગયું, બરાબર. ઓલિગો હાઇડ્રોમનિયસ, બરાબર, બેબી ઓલિગોહાઇડ્રોમનિયા વાળું હોય ત્યારે there is a chance because of poor mobility and developmental space. Complication, that is the avascular necrosis of the femoral head, બરાબર. નામ પરથી જ ખબર પડે કે બ્લડ સપ્લાય મળતો નથી, ટિશ્યુ મરી ગયા, નેક્રોઝ થઈ ગયા, કયા, તો ફિમોરલ હેડના. ડિક્રીઝ રેન્જ ઓફ મોશન, બરાબર, એટલે મીન્સ હિપ જોઈન્ટ જે આપણું આખું રોટેટ થઈ શકે છે એવું થઈ શકે નહીં. લેગ લેન્થ ડિસ્ક્રિપન્સી, બરાબર, લાઈક કેવું લાગે એ આ બધા સાયન્સ તમે ઇમેજીસમાં જોશો તો પણ ખબર પડશે કે એક પગ થોડો નીચે લટકેલો હોય ને એક પગ થોડો શોર્ટ હોય એવું ફીલ આવે. અર્લી osteoarthritis and femoral nerve palsy may develop. Treatment include early detection and treatment are crucial. The bones are not ossified in early infancy, એટલે maximum treatment આપણી effective રહી શકે. So you want to manipulate them to grow properly. If the DDH is not treated early, the bone will ossify and develop incorrectly. બરાબર, બચ્ચાઓના બોન સોફ્ટ હોય, બરાબર, તો એ ઇઝીલી મોડિફાઈ થઈ શકે, પણ એડલ્ટ થઈ ગયા પછી કડક થઈ જશે. 6 મંથ છે તો પાઉલિક હાર્સનેસ આપવાનું છે, બરાબર, રિમેમ્બર ઇટ, બરાબર. સ્ટેબિલાઇઝ ધ હિપ બાય પ્રિવેન્ટિંગ ધ હિપ એક્સટેન્શન, બરાબર, એક્સ્ટ્રા એક્સટેન્શન ના થઈ જાય એવી રીતે આ જ પોઝિશનમાં, અને બરાબર. તમે પેશન્ટ આવે છે પોલિક હાર્નેસના, કે ભાઈ તમે ડાયપર ચેન્જ કરાવતી વખતે સ્ટ્રેપ કાઢી દેશો તો નથી કાઢવાના ને એવું બધું હોય છે મેઇન તો. મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવવાનું છે કે નહીં, હા, પછી ક્લોઝ કયા કયા પહેરાવશો, સોક્સ પહેરાવશો, પેન્ટ કેવું પહેરાવશો, બરાબર, પેન્ટ જેવું પહેરાવાનું જ નહીં, અહીંયા આગળ હાફ જેવું હોય એવું જ. આની અંદર ઘણું બધું હશે, બરાબર, પણ એટલું યાદ રાખવાનું છે કે કોઈ પણ રીઝનથી મારે આને રિલેક્સ, આ સ્ટ્રેપ્સ રિમૂવ કરવાના નથી, નહીં તો પછી જે આપણું એક્સટેન્શન આપેલું છે કે આવી પોઝિશનમાં રહેવું જોઈએ બેબી, એ જ ખુલી જશે, બરાબર, તો આપેલું નકામું થઈ જશે. Now 4 month to 2 year close reduction require the general anesthesia where the hip will be placed back into the acetabulum cavity by the surgeon, means surgical management will be carry out, બરાબર. means close reduction કરશે. સ્પાઇકા કાસ્ટ is worn after the surgery, સર્જરી પછી એને થોડુંક કાસ્ટ કરશે to maintain the reduction. After spica cast, the child will wear a braces until the acetabulum is fully normal. હવે 2 વર્ષ પછી 2 years, after 2 years and no improvement with the surgery and hardening, હજી થોડું ડિસ્લોકેટ છે, થોડા સાઇન છે, એટલી ફ્લેક્સિબિલિટી નથી આવેલી, then open surgical reduction followed by the casting, બરાબર, સર્જિકલ મેનેજમેન્ટ કરશે, ઓપન કરે છે તો અંદર કશુંક નાખીને પણ, બરાબર, પ્લેટ્સ કે કંઈ પણ. નાઉ ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોર ધ, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, એના ક્વેશ્ચન્સ આવે છે. ફર્સ્ટ એ મસ્ટ વિયર ધ હાર્નેસ એટ ઓલ ટાઈમ, બરાબર, સ્લીપિંગ and daytime also. Do not adjust the straps or remove the harness until the instructed by the healthcare provider.
બરાબર. આને પટ્ટા અહીંયા ગાડી વાગ્યું, અહીંયા આમ થઈ ગયું, થોડું ટાઈટ કરી દઉં, થોડું લૂઝ કરી દઉં, એવું કશું જ કરવાનું નથી. અને રિમૂવ તો ક્યારેય કરવાનું જ નથી. ચેન્જ ધ ડાયપર વાઇલ બેબી ઇઝ ઇન ધ હાર્નેસ. આને આવું ને આવું જ રાખીને ડાયપરને સાચવીને ચેન્જ કરી દેવાનું છે, બગાડવાનું નહીં. ચેક ધ રેડનેસ, ઇરિટેશન ઓર બ્રેકડાઉન 2 to 3 times per day. બરાબર. જ્યાં બધી જગ્યાએ એવા સ્ટ્રેપ્સ હશે તો એ બધાની અંદર જોઈ લો કે ભાઈ સ્કિન ઇન્ટેક્ટ છે ને એવું. પ્લેસ ધ બેબી ઓન ધેર બેક ટુ સ્લીપ. સુપાઈન રાખીને, ઓકે, સુપાઈનમાં સુવડાવવાનું બેબીને. પ્લેસ લોંગ ની સોક્સ અંડર પેન્ટ્સ ટુ પ્રિવેન્ટ રબિંગ ઓફ ધ હાર્નેસ. બરાબર. લોંગ સોક્સ પહેરાવાના એન્ડ અંડર પેન્ટ. Now, another important condition, that is the scarlet fever. આના પણ ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે. Scarlet fever, think strep. Complication of the group is streptococcal infection, also known as a streptococ. Not all children who have a strep will develop a scarlet fever. બધાને થતું નથી. અહીંયા પણ ઘણા બધા સ્કાર્લેટ ફીવર વાળા મને તો એવું લાગે છે કે હોય છે, પણ આપણે એના ટેસ્ટિંગ નહીં કરાવતા. બરાબર. ઘણી વાર એવું થઈ જાય ને કે રેડ સ્કિન થઈ જાય, તાવ આવ્યું હોય ને, નાના બચ્ચાઓને એવું થતું હોય છે. ગ્રુપ એ સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ ઇન્ફેક્શન થયેલું હોય. ઓનસેટ ઇઝ અબ્રપ્ટ. બરાબર. તરત થાય. રેડ રેશ થઈ જાય, સેન્ડ પેપર રેશ થઈ જાય. બિગિન્સ ઓન ધ નેક, ચેસ્ટ એન્ડ સ્પ્રેડ આઉટવર્ડ્સ the extremities. Rash is usually not seen on the palm and sole of the feet. Pharyngitis, fever, body ache and chill. સ્ટ્રોબેરી ટંગ થઈ જશે. બરાબર. તાવ આવે ને ત્યારે જીભ આખી લાલ થઈ ગયેલી હોય. સ્ટ્રોબેરી ટંગ. ટેન્ડર સર્વાઇકલ નોડ્સ. ટોન્સિલ્સ આર રેડ. ગળામાં દુખતું હોય, ખાઈ ના શકે બેબી 3-4 દિવસ સુધી, એનીથિંગ લાઈક ધેટ. એક્ઝુડેટ મે બી પ્રેઝન્ટ. Scarlet, strawberry tongue and sandpaper rash. બરાબર. સેન્ડપેપર રેશ એટલે સ્કિન જ છે ને રેડિશ, અને થોડી થોડીક આવી રીતના સ્ટ્રોબેરીમાં કેવું વ્હાઈટ વ્હાઈટ પેચ હોય, એવું આખું રેશ સેન્ડપેપર જેવું રફ સ્કિન થઈ ગયેલી હોય, જે લેટર ઓન પીલ ઓફ થઈને રિમૂવ થઈ જાય આખી બોડી પરથી. નવ કોમ્પ્લિકેશન્સ. ર્યુમેટિક ફીવર, ગ્લોમેરુલોનેફ્રાઇટિસ થઈ શકે, એબ્સેસ ઓફ ધ throat થઈ શકે, and pneumonia. Early diagnosis and treatment are very important to prevent the complications. Treatment. એન્ટીબાયોટિક જ આપવાની છે જે આપણે નોર્મલી આપતા હોઈએ. પેનિસિલિન 5, એરિથ્રોમાઇસિન for those allergic to the penicillin. ઓકે. એરિથ્રોમાઇસિન એમને આપણે કોમન ઇન્ફેક્શનમાં પણ બચ્ચાઓને આપતા હોય છે. 3 days ઓડીનો ડોઝ હોય. Take antibiotics as directed. Finish the medication even if the child appears to be better. ચાઇલ્ડ નોર્મલ થઈ જતું લાગે તો પણ કન્ટિન્યુ કરવાની. ફ્લુઇડ એન્ડ સોફ્ટ ફૂડ આપો. પ્રોવાઇડ a comfort, cooled mist humidifier. અંડરલાઇન ઇટ. બરાબર. ઠંડા એરનું હ્યુમિડિફાયર આપવાનું. જેમ આપણે વિક્સ ઇન્હેલ કરીએ છીએ ને એવી રીતે. No medical surgical nursing અહીંયાથી આપણું ચાલુ થાય છે. એની અંદર ફર્સ્ટ છે કિડની. We have already discussed this. Should we need to be repeat? કરવું એકવાર કે ચાલશે? કરી દઈએ મેમ થોડું. હા, ચલો. સારું. કિડની છે તો જો પહેલા એનાટોમી જોવાની અહીંયા. બરાબર. જો સૌથી પહેલા તો આ બહારનું છે કોર્ટેક્સ છે. ત્યાં લખેલું છે આયરો રીનલ કોર્ટેક્સ. સોરી, કેપ્સ્યુલ છે. બ્રાઉન છે. બરાબર. રીનલની કેપ્સ્યુલ. પછી આ અંદરનું થોડુંક છે બ્રાઉન, ધેટ ઇઝ રીનલ કોર્ટેક્સ. લાઇટ બ્રાઉન છે. ઓકે. એના પછી છે રીનલ મેડ્યુલા, તો જેની અંદર આ બધા આવેલા છે ટ્રાયેંગલ્સ, એ બધા રીનલ મેડ્યુલા છે. જો અહીંયા લખ્યું છે રીનલ મેડ્યુલા. પિરામિડ છે બધા એ. ઓકે. હવે રીનલ પિરામિડ છે ને એની અંદર જ બહુ બધા નેફ્રોન યુનિટ હોય. નેફ્રોન યુનિટ એટલે આખું બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલ અને પાછળની લાંબી લાંબી કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ્સ છે. બરાબર. હવે જો આમાં બે ટાઈપના કેલેક્સિસ છે, મેજર કેલેક્સ અને માઇનોર કેલેક્સ. આયરું
માઇનોર કોલિક્સ છે, આ છે મેજર કોલિક્સ. એટલે એક પિરામિડમાંથી નાનું નાનું બહાર આવ્યું. આવા આટલા જ પિરામિડ નહીં, થ્રુ આઉટ ધ કિડની ઢગલાબંધ પિરામિડ છે. ઓકે, તો એમાંથી બહાર નાનું આવ્યું તો દેટ ઇઝ અ માઇનોર કોલિક્સ. પણ બે માઇનોર કેલિક્સ અટેચ થઈને બનાવે તો દેટ ઇઝ અ મેજર કેલિક્સ. હવે બહુ બધા મેજર કેલિક્સ અટેચ થઈ ગયા આવા, આ મેજર કેલિક્સ, આ મેજર કેલિક્સ, આ અંદર અંદર બીજા, તો એ બધા ભેગા થઈને શું બનાવશે? પેલ્વિસ, રીનલ પેલ્વિસ. ક્યાં લખેલું છે? આઈરો રીનલ પેલ્વિસ બનાવી દેશે, બરાબર, જેની અંદર બ્લડ સપ્લાય, નર્વ સપ્લાય, આર્ટરી, વેઇન અને ઓલ યુરિન એ બધું આવશે. બધું અંદર જતી સાઈડ છે અને આ બહાર નીકળવાની વસ્તુઓ છે. જેમ લીવરમાં પણ છે ને, બે વસ્તુ લીવરમાં અંદર જાય ને બે વસ્તુ બહાર નીકળે, એવી રીતે અહીંયા આ બધું અંદર જાય છે અને આ બહાર નીકળે છે યુરિન. ઓકે, હવે રીનલ હાઇડમ કહે છે આ ત્રણેયને, કમ્બાઇન વેઇન, નર્વ એન્ડ આર્ટરીને. હવે કિડનીમાંથી બહાર ક્યાં જશે? યુરેટરમાં જશે. ધ રાઇટ કિડની સિટ્સ લોઅર બીકોઝ ઓફ ધ લીવર. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, યાદ રહે ને કે ભાઈ લીવર છે એ રાઈટ સાઈડ છે, તો કઈ કિડની નીચે હોય? લેફ્ટ સાઈડ ની તો ઉપર જ હશે, રાઈટ સાઈડ ની થોડીક નીચે સિચ્યુએટેડ હશે. અને બોથ કિડની હેવિંગ અ સેપરેટ એડરેનલ ગ્લેન્ડ. નવ ફંક્શન ઓફ ધ કિડની. તો પહેલા તો એસિડ બેઝ બેલેન્સ કરે છે કે બાયકાર્બોનેટનું એલિમિનેશન કરીને. વોટર બેલેન્સ કરે છે, ડિહાઇડ્રેશન અટકાવી દે, સમરની અંદર યુરિન આઉટપુટ ઓટોમેટિકલી ડિક્રીઝ થઈ જાય. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ કરે છે, ઇમ્બેલેન્સ થવા નથી દેતું, લાઈક સોડિયમ પોટેશિયમ બેલેન્સ કરીને. ટોક્સિક રિમૂવલ કરશે. મેજોરિટી ડ્રગ્સ છે, બરાબર, તો એક્સ્ટ્રા ડ્રગ્સ બધી રિમૂવ થશે, એક્સ્ટ્રા ટોક્સિન્સ રિમૂવ થશે થ્રુ ધ કિડની. દેન બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરશે, રેનિન એન્જિયોટેન્સિન, બરાબર. એરિથ્રોપોઇટીન થી આરબીસી પ્રોડક્શન કરશે. એન્ડ વિટામિન ડી મેટાબોલિઝમ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર, કિડની. Now, terms to know. Dysuria means pain while urinating. Nocturia means excessive urine at night. Hematuria, bloody urine. Frequency voiding more than every 3 hours. Urgency, strong desire to void. Incontinence, involuntary voiding. Enuresis, involuntary voiding during the sleep. જે બેબીમાં હોય, બેડ વેટિંગ. Proteinuria, protein excretion in the urine. બરાબર, અમાઉન્ટ્સ ઓફ ધ પ્રોટીન, બરાબર, અલગ અલગ હોય. પ્લસ લાઈક આપણે આલ્બ્યુમિનનો ટેસ્ટ કરીએ છીએ, યુરિન આલ્બ્યુમિન લાઈક તે. ઓલિગ્યુરિયા છે તો યુરિન આઉટપુટ લેસ દેન 400 ml પર ડે. એન્યુરિયા છે તો યુરિન આઉટપુટ લેસ દેન 50 ml પર ડે. મિક્ચુરિયા છે તો મિક્ચુરેશન છે તો વોઇડિંગ, બરાબર, બર્નિંગ મિક્ચુરેશન એ રીતના સિમ્ટમ હોય તો દેટ ઇઝ અ burning sensation during voiding. Now, how the urine is produced? બરાબર, mechanism of urine production. તેની અંદર first છે glomerulofiltration, tubular reabsorption, tubular secretion અને urine excretion. 3 સ્ટેજ છે એના મેઇન તો. ઓકે, તો પહેલા તો છે ને બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલ આવી શેપની હોય છે, ગળણી જેવી, અને અહીંયા આખું ગૂંચળું હોય છે, તેને કહેવાય છે ગ્લોમેરુલસ. ઓકે, તો ગ્લોમેરુલસમાં ફિલ્ટર થઈને બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલમાં બધું પડે. તો મેજોરિટી કન્ટેન્ટ એમાં જતું રહેશે, તો બહુ જ બધું જતું રહેશે. પણ પછી ટ્યુબ્યુલમાં બધી જગ્યાએ ફરે ત્યારે અગેન શું થાય છે? રીએબ્ઝોર્પ્શન થાય છે. તો એમાં શું થશે? મેજોરિટી કન્ટેન્ટ આપણે ફરી રીએબ્ઝોર્બ કરી દઈશું એઝ અવર બોડીલી નીડ. Blood flows into the kidney 120 ml per minute, filters water, electrolyte and small molecules into the glomerulus. Large molecules stays in the bloodstream itself. કારણ કે ફટેન ફિલ્ટર થતા નથી. હવે શું થયું? મેજોરિટી જતું રહ્યું છે. તેમાંથી ફ્લુઇડ મૂવ્સ ફ્રોમ ધ રીનલ ટ્યુબ્યુલ્સ. જે કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ હતી ને, કોન્વ્યુલેટરી ટ્યુબ્યુલ હતી, લૂપ યુ શેપમાં, બરાબર, તો એ બધામાં થઈ. પ્રોક્સિમલ કોન્વ્યુલેટરી ટ્યુબ્યુલ હતી, ડિસ્ટલ કોન્વ્યુલેટરી ટ્યુબ્યુલ હતી. હા, બોલો બોલો. ઓકે,
તો બધી જગ્યાએથી reabsorption કરશે અને they reabsorb the fluid into the venous circulation. Now tubular secretion, fluid moves from the capillaries into the renal tubular to get eliminated and excreted. બરાબર. હવે unnecessary વસ્તુઓ જો ટ્યુબમાં છે, બરાબર, કેપિલરીઝમાં એમ, તો એ બધું એક્સક્રીટ કરશે, સિક્રીટ કરી દેશે અને એલિમિનેટ કરશે, જેમાંથી યુરિન ફોર્મ થશે અને જશે એ યુરેટરની અંદર. Urine excretion, adult should avoid 1 to 2 liters per day, no less than 30 ml per hour. જો અહીંયા એક મસ્ત નોટ આપી છે કે યુ વિલ સી ઇન્ક્રીઝ BUN ઇન્ક્રીઝ દેખાયું, ક્રિએટિનાઇન ઇન્ક્રીઝ દેખાયું, પોટેશિયમ ઇન્ક્રીઝ દેખાયું, તો that shows the kidney damage. બરાબર. ગ્લોમેરુલો ફિલ્ટ્રેશન rate of the blood flow through the kidneys, blood urine nitrogen, normal waste product resulting from the breakdown of the protein. Increased level can indicate a kidney problem and be toxic in the body. Creatinine, end product of the muscles metabolism, solely filtered from the blood via glomerulus. Urine specific gravity measures the kidney's ability to excrete the conserved water. બરાબર. 1.010 to 30. Creatinine clearance, the amount of the blood and the kidney the amount of the blood the kidney makes per minute that is free from the creatinine. ફિમેલમાં 85 to 125, મેલની અંદર 90 to 140. બરાબર. બ્લડ યુરિન નાઇટ્રોજન 7 to 20 હોય. થોડું થોડું યાદ રાખવાનું, નોર્મલ વેલ્યુ તમારી એક્ઝામમાં આપેલા હોય છે, બટ વી નીડ ટુ રિમેમ્બર. આવું તો ખબર હોવી જ જોઈએ કે ભાઈ GFR છે એટલે નોર્મલ 120 હોય. બરાબર. અને CKD એન્ડ સ્ટેજ કિડની ડિઝીઝમાં GFR કેટલો હોય? CFR, ક્રોનિક રિનલ ફેલિયર ઓર CKD, એની અંદર એન્ડ સ્ટેજ લીવર ડિઝીઝ થાય ને, લાસ્ટ સ્ટેજમાં GFR કેટલો હોય? શેનું ટેબલ યાદ રાખવાનું કહ્યું તું? એ વધી જાય ને એમાં તો. ગ્લોમેરુલો ફિલ્ટ્રેશન ઘટી જાય, બોડીમાં ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન વધી જશે, ફિલ્ટ્રેશન ઓછું થઈ જશે. ફિલ્ટર ના થાય તો આપણે જેમ ગરણી બ્લોક થઈ જાય તો ઉપર બધું ફ્લુઇડ લઈ જાય. 10 કે 20 એવું સમથિંગ થાય છે ને? હા, 15. નહીં જો 15 એન્ડ છે. સ્ટેજ રિનલ ડિઝીઝ 15, 30, 45, 60 and 90. 15 નું ટેબલ મેં તમને યાદ રાખવાનું કહ્યું હતું. મને એવું લાગે છે કે આપણે આખું કિડની તો થઈ ગયું છે હવે. નહીં, આખું આમાંથી વાંચું તો હતું અને વિશ્રુતિ પણ હતી જે વખતે. કિડની કર્યું હતું ને આમાંથી આપણે. હા, મેં તમને અહીંયા એવું બી કહ્યું હતું, ખાસ યાદ રાખવાનું કોસ્ટોવર્ટેબ્રલ એંગલ, ટેન્ડરનેસ. કઈ નહીં, વાંચવું હશે તો વાંચી કાઢીશું, તમને રિવાઇઝ થઈ જશે, આઈડિયા આવી જશે. પછી આઈડિયા કે આપણે ઘણું બધું છે ને ઈઝી પડે ને એટલા માટે પેલામાંથી આમાં જમ્પ કરીને જોયું હતું. નતું જોયું આવું બધું? એક વાર તો ICG વાળું રિવાઇઝ કરી લઈશું મેમ, ખાલી હા, થોડું યાદ રહી જાય ને. ભૂલી જવાય એવું છે. હા, એટલે કરતા હોય ત્યારે યાદ આવી જાય પાછું. પ્રેક્ટિસ, હા, પ્રેક્ટિસ જોઈએ એમાં. ના, જોઈ લઈશું. કિડની અને હાર્ટ બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સારું સારું, ચલો બાય. ઓકે મેમ, બાય. બાય.